South Korea also happened in receiving countries. South Korea has now taken the first step in acknowledging its responsibility. Now it is the receiving country's turn to do the same. Responsibility does not rest with South Korea alone. Those responsible who refuse to cooperate Our next task is to ensure that the Commission's investigation and recommendations are translated into concrete actions and results so that all affected individuals receive the necessary tools, support, and assistance to find what they are seeking, rebuild their identities, and save lives for adoptees who are seriously ill. Let us remember there is a strength in vulnerability, and there is hope in recognition. This day proves that the fight for human dignity and rights is entirely worth it, and that we can create a future of change. I would like to thank you all, brave adoptees across our international network, who dedicated adoptees, organizations, and individuals who have worked tirelessly to shed light on the truth. Finally, I thank to the Truth and Reconciliation Commission. Without you, this day would not have been possible. Let us continue to fight not only for recognition in words, but for recognition in action. Let us stand together to build the bridge between the darkness of the past and the hope of the future. Thank you from me. 안녕하세요. 저 DKID 공동 대표 한분영입니다. 해외 언론도 많이 왔습니다. 지금부터 영어로 좀 하겠습니다. I was originally scheduled to do this in Korean, but seeing the international audience here today, I will continue in English. So we're here today to learn about the truth. It's a truth that transcends generations, cultures, traditions, and languages. Without the truth, our lives rest upon guesses, estimations, and creative narratives. For those who have no traces, no documentation, and let alone recollection of who they were and how they came to be, life grows from an abundance of uncertainty. Living with uncertainty affects us differently, and in the best of cases, we turn weakness into strength and concerns into curiosity. I'm proud to be here today as one of the almost 400 adoptees for whom our curiosity led us to ask the TRC for a fact-finding investigation. But I also stand here today with great concerns over the vast number of cases that remain unresolved. The more than 300 cases that have been under investigation for 2 years and 7 months, but yet we are kept in uncertainty. We recognize the importance of the Truth and Reconciliation Commission. It is indeed a unique and very impressive body. However, even with today's decision for some of the cases that have been submitted, we need to ask what has prevented the TRC from making a decision on all of the cases. Uncertainty, the lack of documents, is at the core of what we adoptees have all experienced in the process of inter-country adoption. We are victims to state violence, but without a trace, literally. The lack of documents must not make us victims for the second time. We urge the Commission to fully recognize the state's responsibility for all human rights violations taking place during the inter-country adoption process. Destruction and withholding of our documents must not lead us open to eternal uncertainty. We have come so far the past almost 3 years, but partly recognition of some of the adoptees
would be a wound to our community beyond the dignity of what we know of the TRC. So in the joy of the decision on the first batch of cases, I eagerly will be awaiting the decision in my own case, together with many, many more TRC participants. So let today be the beginning for not just some adoptees, but for all adoptees of families here in Korea and abroad to begin the journey towards reconciliation. Let us shed light on the past to create an even brighter future. 네, 감사합니다. 저희가 안내는 피터 밀러님이 말씀해 주시면 통역해드리는 거라고 안내를 했는데 아마 본인이 발표를 하셨기 때문에 그 내용은 제가 취합되는 대로 공부를 해드리도록 하겠습니다. 계속해서 해외 입양 과정 인권침해 사건의 진실규명 대상자이신 김유리님의 발언이 있겠습니다. 김유리님은 1984년 프랑스로 입양되셨으며 오랜 동안 용기 있게 자신의 피해 사실을 언론에 알려주셨습니다. 발언은 한국어로 하시겠습니다. 다들 정보들을 받으셨나요? 보고를 받으셨나요? 보고 받으셨나요? 네, 시간이 짧으니까 빨리 하도록 하겠습니다. 공고 2번 입양인의 시민권이 취득했는지 여부를 확인하기 위한 조사 및 후속 조치. 이는 미국 국적이 없는 입양인들에 대한 공고입니다. 미국 시민권이 없는 입양인의 추방을 가능한 이유는 한국 외교부가 이들의 추방자 대상 입양인들에게 여권을 발급하기 때문입니다. 한국 대사관과 영사관은 추방을 위한 여권 발급을 거부해야 합니다. 그리고 한국 외교관들은 미국 시민권이 없는 약 2만 명의 한국 입양인의 운명에 대한 미국 행정부와 진지한 논의를 시작해야 합니다. 공고 3번 위조된 개인정보 피해자를 위한 지원 조치. 1970년대 입양된 입양인에게 애초로부터 존재하지 않았던 서류들을 다시 조작하기 위해 전직 민간 입양 기관들이 다시 지금까지 울고 있는 입양 기관으로 돌아와서 그 입양 배경을 소설처럼 다시 써달라는 말입니까? 저의 입양은 배경이 모든 것이 거짓말입니다. 저는 서울시립 아동선언소에서 입양 선언을 받아본 적도 없습니다. 저는 불량아가 아닙니다. 저는 임시로 고아원의 어머니의 의뢰로 맡겼고 어머니가 입양 동의서 써주신 적 없습니다. 저는 지난 39년 동안 비하인 줄 알고 살아왔습니다. 입양정보 시스템의 개선. 입양정보 시스템 개선은 입양을 원하는 사람들에게 해당이 되는 공고 같고요. 1955년에 공식적으로 시작되어 2012년에 종료된 한국 대리 입양을 비난했어야 합니다. 이 모델은 한국 아동들에게 매우 위험하고 로또처럼 작동했던 일입니다. 1980년대에 3천 달러를 지불할 수 있는 누구에게도 아동들을 제공해주는 사람들이 누구입니까? 1960년에는 1970년에는 더 작은 금액으로 한국 아동을 구매할 수 있었습니다. 프랑스에서는 심지어 프랑스와 미테랑 임기에 따라 입양인이 승인되면 가족수당 기금으로 모든 입양인에게 출생 날짜로부터 바탕으로 현재 나이까지 아이에게 받아야 할 금액 전액을 통째로 지불했습니다. 양부부들에게. 공고 5번 입양인의 가족 재결합을 위한 실질적인 지원. 오늘까지도 한국 정부는 모든 입양인들에게 부모에 대한 정보를 가지고 있는 그들에게 DNA 검사를 할 수 없도록 금지하고 있습니다. 모든 입양인들은 DNA 검사를 받을 권리가 있어야 합니다. 왜냐하면 제가 가족 사기를 하면서 하나 벨기에하신 분 서류를 본 적이 있는데요. 그분은 모든 가족분들의 호적을 가지고 있었어요. 그리고 문산 면인가
어디서 스탬프 받은 모든 게 완벽했어요. 서류가. 근데 이분이 2006년부터 가족식비를 하고 있는데 주민등록번호도 가지고 있는데 찾을 수 없다. 2026년인데 만약에 이 파일들이 조작된 거짓말이라면 만약에 그래서 한 경찰관을 통해서 이장인의 가족분들의 주민등록번호를 확인했습니다. 존재하지 않는 분들입니다. 그리고 이 이장인의 주민등록번호는 2008년에 미국으로 이민 가신 여자분의 주민등록번호입니다. 그리고 이 모든 이장인들에게 DNA 테스트 받을 권리를 주고 그거에 따라 한국에 살고 계시는 모든 어른들 65세 이상 이신 어른들을 대상으로 보건부는 전국적인 DNA 검사 캠페인을 일치해야 합니다. 본거 6번 국제입양에 관한 해그 협약 신속한 비준. 해그 입양은 해외 입양을 반대하지 않습니다. 프랑스는 1994년에 비준을 하고 있지만 이 시장에 해외 입양이라는 민간 시장의 수익을 억제하거나 이 협약은 해외 입양을 막지 못하고 있습니다. 한국 아동입양 경우 2025년에 가격이 얼마인 줄 아세요? 6만 달러입니다. 이 수수료 해외 잘 사는 나라에서 그 양부모들이 지불하자는 수수료, 이 수수료 때문에 시장이 돌고 있는 이유예요. 쉽게 말하는 해외 입양은 아직도 돌고 있는 해외 입양 시장을 개선할 수 있는 만병통치약이 아닙니다. 7번 입양 기관들이 입양인의 권리를 회복하기 위해 노력. 2025년에도 어느 나라에서도 공식적으로 입양인의 권리라는 합법적으로는 보장하는 국가가 없습니다. 그렇다면 폴토 같은 국가가 만들어준 괴물 같은 일반기관이 입양인의 권리를 청출하는 것으로 기대하십니까? 아니면 존재하지 않는 권리를 개선할 수 있을까요? 2022년 9월 UN 공동선언의 중요한 점을 권고한 추가해 주십시오. 국가입양은 반대의 인도적 범죄입니다. 국가입양은 피해자들은 무료 입양 트라우마 치료를 제공하고 피해자들은 국가의 폭력 피해자들로 인정을 해주셔야 하시고 피해자들은 소송 분쟁 없이 한국 정부와 입양기관으로부터 보상을 받아야 합니다. UN 강제실종위원회 CED 모든 사람을 강제실종으로부터 보호받기 위한 협약. 한국은 2023년 1월 4일부터 이 협약을 기준하고 있으니 해외 입양으로부터 강제실종을 당한 미아 아동들 저 같은 경우 보호시설에 임시에 맡겼다가 부모들 몰래 해외로 살려간 사람들을 위해 강제실제 당한 입양인들에게 강제실종 피해자들로 인정해 주시길 부탁드립니다. 이 자리에서 가장 먼저 제 가슴에 드는 친구 B라고 부르겠습니다. B는 1974년 홀트를 통해서 프랑스에 5개월 때 입양됐습니다. 대학에서 B를 만났습니다. 아주 빠르고 친구가 됐습니다. 그녀하고 그녀가 사는 작은 아파트에 가서 커피를 마신 적이 있습니다. 저한테 산더미처럼 쌓인 한 소송 결과문을 꺼냈습니다. B는 5개월부터 10살 때까지 양아버지로부터 강간을 당했습니다. 16살 때 B는 양부를 고발하고 양부는 모든 강간을 인정했습니다. 생후 5개월 된 아기였을 때부터 40대 남성이 B한테 국방성 교를 강요했다는 팩트를 믿고 같이 울면서 피를 토했습니다. 존경하는 진화의 조사관님들, 존경하는 진화의 의원님들 부탁드립니다. 용기를 내어 한국 대리입양 대한 위험성에 대해 다시 한번 생각해 보시고 간절히 부탁드립니다. 마지막으로 70년대와 80년대 프랑스 시골로 입양되어 완전히 거길 끝으로 자살한 한국
오빠들은 청소년들 그 인문문화 가축 유일한 전망을 가진 한국의 10년 청년들에게 이 순간을 바치고 싶습니다. 입양되어 문단에서 소들이나 돼지를 가축하면서 머슴살이 하다가 프랑스 가지고 로트강딸 아베오에서 적어도 해마다 한번 두 번 청소년 한국 청소년이 자살하는 소식을 들을 때마다 많이 울었습니다. 모국에서 많이 떨어져 태국에서 홀로 14살, 15살 목을 내어 그 꽃다운 나이에 생을 혼자 맞아냈다는 일이 잊어버릴 수가 없는 비밀입니다. 그들은 아마도 적응할 수 없는 더 이상 타국에서 살아남을 힘이 없었고 미래가 보이지 않는 삶을 버티다가 이 맹정한 타국에서 이 맹정한 한국 사람들이 그들을 바라보는 시선, 대한 편견을 이겨낼 수 없어서 하나밖에도 생각으로 신앙하게 선택한 자살로 마감한 것으로 생각합니다. 저는 항상 프랑스 킹감시골에서 너무나 일찍 자살한 한국 오빠들에 대한 깊은 애도와 책임감을 느끼면서 살아왔습니다. 왜냐하면 저는 모든 어려움에도 불구하고 프랑스에서 살아남기 남아있기 때문입니다. 존경하는 진앙 주사관님들, 존경하는 진앙 의원님들, 지금까지 공고 상황이 너그럽게 공평하게 다시 검토해 주시길 바랍니다. 11살 나이에 실종되어 소아상해당의 사회 소외자한테 입양이 되어 그 사람 입장에서는 공무원들이 너무나 실망스럽습니다. 제 입양은 범죄입니다. 저는 한국 정부와 민간입양 기관이 회의록에 한국 해외 입양 사업이라고 부르는 것을 비난하고 이거부터 아마도 유튜브에서 가장 많이 모욕을 받은 입양일 겁니다. 한국 국가와 민간 입양 기관들이 날아다니고 한국 불법 피해자들은 기어다니고 언제까지 우리들은 기어다녀야 합니까? 이 수치스러운 상황을 끝내주시길 바랍니다. 한국에서 멀리 떨어진 타국에서 목숨을 끊으신 또는 입양인의 끊으신 모든 입양인들의 이름으로 해외 입양으로 트라우마를 여전히 고통받고 있는 모든 입양인들의 이름으로 여러분들의 공고를 다시 검토하시고 이 해외 입양 사업이 만든 피해자들이 평생 안고 가야 하는 트라우마를 다시 평가해 주시고 강화된 공고들을 다시 만들어 주시기 구성하기를 기원합니다. 가장 원칙적인 것들은 눈으로 보이지 않습니다. 마음으로만 분명히 볼 수 있습니다. 부탁드립니다. 부탁드립니다. 공고들을 하지 말십시오. 부탁드립니다. 이건 나쁠 수가 없습니다. 제발 우리들은 국가의 제자들입니다. 부끄러워도 부끄러운 역사 알아주십시오. 선생님 세 분의 발표에 진심으로 감사드립니다. 다음은 정명훈 조사 7건님의 조사 결과 발표가 있겠습니다.
안녕하십니까. 대입양 인권침해 사건 담당 조사입니다. 먼저 본 사건의 조사 결과 발표가 많이 늦어진 점에 대해서 여자와 국민 여러분께 송구하다는 말씀드립니다. 그럼 대입양 가정 인권침해 사건의 조사 결과를 발표한 후 주요 내용을 설명드리도록 하겠습니다. 대입양 인권침해 사건의 신청이란 총 367명으로 1964년에서 1999년 사이에 덴마크 등 해외 11개국으로 입양된 군대죠. 신청 취지는 해외 입양 과정에서 신원 및 신생가족에 대한 정보가 변동 조작되어 정체성을 알 권리 등 중대한 인권 침해가 있었다는 내용입니다. 오늘은 1차로 신청인 56명에 대한 진실규명 결과를 발표하겠습니다. 저희 위원회는 해외 입양 과정에서의 국가 공권력에 의한 중대한 인권침해 사실을 다음과 같이 확인하였습니다. 국가는 1950년대부터 아동복지정책의 일환으로 수십만 명의 아동을 해외로 입양 보내는 과정에서 입법 부실, 관리감독의 폐퇴 등 국가의 총체적 관리 부실로 국민의 기본권을 보장할 국가의 책무를 방기하고 헌법과 국제협약으로 보장된 입양들의 중대한 인권을 침해하였습니다. 정부는 입법의 부실함이 지적되었음에도 적절한 입법 개선을 하거나 제도적 보완 장치를 마련하지 않아 해외 입양의 이해 당사자인 입양 알선기관이 아동의 입양 동의권을 가지는 상황을 야기하였고, 입양 알선기관이 오랫동안 입양 관련 법과 규정, 지침을 위반해 왔음에도 관리감독을 획득하였으며 해외 이주 허가 심사나 재외국민 보호를 적정하게 이행하지 않았습니다. 입법, 행정, 사법부의 각 정부기관은 요보호 아동을 대량으로 해외 입양시키는 정책을 펴면서도 그 과정에서 발생하는 문제를 오랜 기간 총체적으로 부실하게 관리함으로써 공권력을 현저히 부당하게 행사하였습니다. 입양 알선기관들은 해외 입양 수수료와 양부모에게 의무적으로 부과된 기부금 등을 통해 마련한 재원을 해외 입양 대상 아동 확보를 위해 재투자하였고, 1980년대에 이르러서는 정부의 무기나에 해외 입양을 산업적으로 확장하였습니다. 진실규명 대상자들은 해외 입양 과정에서 불법적인 방법으로 송출되어 올해의 신원과 가족에 대한 정보가 소실되거나 자신의 신상 기록이 허위로 작성되거나 부실하게 관리되었으며, 송출 이후에도 국가나 후견인인 입양 알선기관으로부터 적정하게 보호하지 못하였습니다. 이로 인하여 진실규명 대상자들은 인간의 조능과 같이 행복 추구권, 정체성을 알 권리, 아동 체성의 이익을 보장받을 권리 등 중대한 인권을 침해당하였습니다. 따라서 저희 위원회는 진실규명 대상자 56명을 해외 입양 과정 인권침해 사건의 피해자로 인정하고 진실규명 결정하였습니다. 또한 과거사 정립법 제34조에 따라 국가가 이행해야 할 조치로 피해자에 대한 공식 사과, 입양인의 인권을 보장하기 위한 A급 국제아동 입양 협약에 소속한 기준, 입양인의 시민권 취득 여부 실태 조사 및 신원정보 조작, 시민권 미취득 등의 피해자 구제를 위한 별도 조사기구 수립, 입양 관련 공적 기록 접근 및 정정 절차 보장 등을 공고하였고, 입양 알선기관에 대해서도 피해 입양인에 대한 사과와 이들의 피해 회복을 위한 적극적인 노력을 공고하였습니다. 이상 결과 발표를 마치고 주요 내용에 대해서는 또 짧게 말씀드리겠습니다. 이상입니다. Is the head of investigation? Is the head of investigation? 조사 주요 내용에 대해서 PPT로 10분 내외로 짧게 말씀 설명드리도록 하겠습니다. 먼저 신청 취지와 관련해서 해외 입양은 1955년 미국 홀트 양자에서 8명의 한국인 hun혈을 입양하면서 시작되었습니다. 신청인들은 1964년부터 1999년 사이에 입양된 분들입니다.
신청 취지는 조금 전에 말씀드렸듯이 해외 입양 과정에서 본인 및 친생 가족들의 신원이 변동 조작되어 정체성을 알고 있는 등 중대한 인권을 침해당했다는 내용입니다. 저희 조사는 국내 4대 입양 발생 기관 국가기록원 등에서 관련 자료를 수집하였고 해외 입양 관련 담당 공무원, 입양 발생 기관 및 복지시설 직원, 신청인 친생 가족 등에 대해서 진실조사를 실시하였고 2023년에는 덴마크 현지 출장 조사도 하였습니다. 입양인들의 국적별 분포입니다. 1955년부터 1999년까지 한국에서 해외로 입양된 아동 수는 총 14만 1,778명이고 이 중 65.6%가 미국으로 입양되었습니다. 반면 우리 위원회에 조사 신청한 입양인 총 367명 중 61.9%에 달하는 227명이 덴마크 입양입니다. 따라서 이번 조사는 신청인을 대상으로 이루어졌기 때문에 덴마크 등 북부 유럽 사례가 중심이 될 수밖에 없었습니다. 조사 결과 요약입니다. 정부는 아동복지보다는 예산과 경제적 관점에서 해외 입양의 모든 절차를 민간 입양 알선기관에 일임하였을 뿐만 아니라 해외 입양의 이해 당사자인 입양 알선기관장에게 후견권, 입양 동의권 등을 권한을 부여하였고 이로 인해 해외 입양 과정에서 아동의 본래 신원과 가족에 대한 정보가 왜곡, 불이 작성되었고 해외 송출 이후에도 적절한 보호 조치가 이루어지지 않았습니다. 국가는 수십 년간의 해외 입양 과정에서의 문제점과 불법성을 인식하고도 입법 부실, 관리감독 혜택 등 국가기관의 총체적 관리 부실로 해외 입양 아동을, 해외 입양인을 보호할 국가의 책무를 방기하였습니다. 다음은 불법적인 해외 입양 과정의 형태들을 말씀드리도록 하겠습니다. 먼저 적법한 동의 없는 입양 절차입니다. 입양 절차가 시작되기 위해서는 친생 부모 또는 후견인의 동의가 필요하므로 입양을 의뢰하는 사람이 친생 부모가 맞는지 또는 적법한 후견인이 해당하는지를 확인해야 합니다. 그러나 실제로는 이를 입증할 서류도 없이 오직 내가 친모다 또는 내가 후견인이다라는 일반적인 주장이 담긴 입양 승낙서만으로 입양 절차가 시작되었습니다. 왼쪽 그림은 친모의 입양 승낙서인데 폴더 아동복지에는 이 사람의 신원이나 친자관계를 증빙하는 서류는 받지 않고 단 한 번의 면담으로 아동을 인수했습니다. 그리고 오른쪽 그림은 아동과 아무런 혈연관계가 없는 어린이집 원장이라는 사람이 스스로 후견인이라 주장하며 한국사회공사회에 입양을 의뢰했다는 것을 보여주는 자료입니다. 다음은 도의기하 발견 신고입니다. 입양 기록의 조작이 있었는지 여부를 판단하기 위해서는 입양 절차 중에 생산된 모든 자료가 확인되어야 하지만 기록이 매우 부실하게 관리되어 각각의 입양인마다 기록 조작 여부를 개별적으로 판단하는 것이 자료가 얼마 남지 않아 불가능한 경우가 많습니다. 그럼에도 기록 조작의 일반적인 경향은 확인할 수 있었는데 이 그림을 보시면 무호적 상태의 아동의 입양을 위해서는 우선 부하보정을 만들어야 하는데 이에 근거가 되는 기하 발견 신고 서류가 매번 똑같은 내용으로 인쇄되어 있었습니다. 여기 그림에는 발견 장소가 서울시 도봉구 쌍문동으로 되어 있는데 이는 입양 알선기관인 한국사회공사의 사무실 주소입니다. 해당 아동이 실제로 부산에서 발견되건 광주에서 발견되건 이 서류에는 무조건 서울시 도봉구 쌍문동에서 발견된 것으로 기록되는 것입니다. 다음은 허위로 작성된 영문 입양 기록입니다. 외국의 앙부모에게 보내는 서류에도 반복적으로 허위의 정보를 써놓은 사례가 확인되고 있습니다. 왼쪽 한글 서류를 보시면 입양을 의뢰한 친모의 인적사항과 아동의 출생지 서울 등이 정확하게 기재되어 있습니다. 그런데 오른쪽 영문 서류에는 부산에 위치한 남광 아동복지원장에 의뢰되었고 부모의 정보는 알 수 없다라고 적혀 있습니다. 이러한 상표적 문장이 여러 케이스에서 빈번하게 확인되고 있습니다. 다음은 도식행위인 부양 의무자 확인 공고입니다. 사고로 인해서 미아가 된 아동이 보아로 둔갑되어 해외 입양되는 것을 막기 위해서 부양 의무자 확인 공고는 공고를 통해 친가족을 찾는 절차가 필요합니다. 이 절차가 실효성이 있기 위해서는 아동 발견 적시 그리고 아동이 발견된 지역을 대상으로 이 공고가 이루어져야 합니다. 그런데 실제로는 아동 발견 시점으로부터 한참 지나서 또는 아동 발견 장소와는 무관한 지역에서 공고가 이루어졌습니다. 화면상 표를 보시면 부산 행정복지원에 수행되어 있다가 입양 의뢰된 아동 21명의 사례인데 부양 의무자 확인 공고는 부산의 다른 구청 또는 입양 알선기관 소재지인 서울 강남구나 마포구 등에서
화면 왼쪽 사진 보시면 아동이 최초 발견되었을 당시 상황을 기록한 보고를 있습니다. 발견 당시 발견 장소, 당시 입고 있던 옷 등에 대해 상세히 기록되어 있습니다. 그런데 정작 양음자 확인 공고문에는 이런 내용이 전부 생략되어 있고 현재 아동을 보호하고 있는 시설명만 적혀 있을 뿐입니다. 다음은 아동 신원 바꿔치기입니다. 빠른 입양 수속을 위해서 아동의 신원 정보를 바꿔치기는 사례입니다. 입양 수속 진행 중에 아동이 갑자기 사망하거나 혹은 연고자가 아이를 되찾아가는 경우가 있는데 그러면 아동을 받기로 한 양부모에게 추가 대기 기간이 발생하게 됩니다. 입양 알선기관 입장에서는 입양 수수료를 지불하는 양부모가 가장 중요한 수입원이 되기 때문에 이들의 불만이 생기지 않도록 관리할 필요가 있습니다. 그래서 입양 알선기관은 어떤 아동이 입양 수속 진행 중에 사망하거나 또는 연고자 이수로 입양이 중단되었다면 새로 인수된 아동의 입양 수속을 처음부터 다시 시작하는 것이 아니라 기존 아동의 신원으로 바꿔서 예정된 일정대로 양부모에게 아동을 인도했던 것입니다. 화면 자료를 보시면 권모 아동은 1977년 3월 14일에 입양 알선기관에 접수됐습니다. 그런데 이미 사망한 권모 아동을 대체하여 보내주기로 하면서 다음 날인 3월 15일에 덴마크로 출국하였습니다. 다음은 양부모 자격 부실 심사입니다. 입양이 아동 복리를 위해 이루어진 것이라면 적정한 자격을 갖춘 양부모에게만 아동을 맡겨야 합니다. 입양 관련 법에는 양부모의 경제적 능력은 물론이고 아동 학대 가능성이 없어야 한다는 자격이 명시되어 있습니다. 그러나 실질적으로 이러한 자격 심사가 제대로 이루어질 조건은 전혀 갖춰지지 않았습니다. 양부모 자격 심사는 입양 수속의 가장 마지막 단계인 보건사회부의 해외 이주 허가 단계에서 이루어지는데 해외 이주 허가 심사의 82.9%인 6,599건을 신청 당일에 처리하였고 신청 다음날 처리건도 16.1%인 1,279건에 달했습니다. 심사 건수의 99%가 신청 당일 또는 하루 만에 처리된 것입니다. 1970년대 말에 실제로 이 업무를 담당했던 공무원 역시 현실적으로 1년에 수천 건에 달하는 심사를 면밀히 검토하는 것은 불가능하다고 진술한 바 있습니다. 다음은 양부모 수요에 맞춘 아동 대량 송출입니다. 다음은 해외 입양이 경제적인 수요 공급 관계를 통해 이루어졌음을 보여주는 자료입니다. 2023년 덴마크 사회주택 부산 항소위원회는 한국과 덴마크 간의 입양 중개에 대한 조사 보고서를 발표하면서 방대한 분량의 양국 입양 알선기관 간 서신 및 회의 자료를 공개했습니다. 화면 자료는 덴마크 어답션 센터와 한국사회봉사회 간의 논의 기록입니다. 1971년에는 매달 15명의 아동을 보내주겠다. 그리고 이 숫자는 양부모 대기자 수의 기초에 재조정될 것이다라고 했는데 1년 만에 아동의 연령 제한만 풀어주면 매달 25명까지 보내줄 수 있다고 답장을 합니다. 양부모들이 원하는 숫자만큼 입양 아동 수도 고무줄처럼 늘어났던 것입니다. 이처럼 아동에게 최선의 복리를 제공하는 것이 아니라 양부모의 수요에 맞춰 아동을 공부한다는 목적하에 입양이 이루어졌었습니다. 다음은 친척처럼 해외로 보내지는 아이들. 아동의 대량 송출 관행을 가장 상징적으로 보여주는 사진입니다. 1984년 덴마크로 떠나는 비행기에 탑승한 아동들의 모습입니다. 많은 아이들이 간이 침대도 없이 비행기 좌석 벨트에 묶여 장시간 비행을 견뎌야 했습니다. 똑바로 눕힌 아동들을 일어나서 빠르게. 다음은 입양 대상 아동 확보를 위한 강제적인 부분입니다. 입양 과정에서는 아동이 출국 전 대기하는 동안에 양육비, 행정처리 비용 등이 발생하는데 이를 양부모들이 지불하는 수수료로 충당해 왔습니다. 하지만 정부는 입양 수수료의 기준을 명시적으로 정하지 않았고 입양 알선기관 간의 협의로 결정한 수수료 상한선을 보건사회부가 사후 승인할 뿐이었습니다. 근데 이러한 알선기관들은 정부에 보고하는 공식 수수료 외에도 이 부분 명목의 돈을 양부모들이 의무적으로 지불하도록 했습니다. 이렇게 거친 기부금은 단지 부족한 입양 실비를 보충하는 걸 넘어서 더 많은 입양 아동을 확보하기 위한 투자금으로 쓰였습니다. 아동시설, 이혼모시설, 조산소, 산부인과를 지원하는 데 쓰인 것입니다. 여기 보시면은 1982년 기준수수료 1,450달러, 기부금 200달러입니다. 합하면 1,650달러인데 이 당시 환율 기준으로 하면은 약 200만 원이 210만 원 가까이 됩니다. 이 당시에 82년도에 H사에서 생산한 자동차
그때 가격이 200에서 250만 원 정도 수준입니다. 그러면 이게 얼마나 큰 돈인가를 짐작할 수 있을 것이라고 보여집니다. 마지막으로 흡연인 직무 이해입니다. 회 입양은 아동이 비행기를 타고 외국으로 간다고 끝나는 것이 아닙니다. 그 나라 행정당국 또는 법원에서 입양 승인을 받아야 하고 별도로 시민권 취득 절차를 거쳐야 하는 부분이 있습니다. 한국의 입양 특례에 흡연인 직무를 수행해야 한다고 명시했습니다. 그러나 한국 입양 알선기관은 아동이 출국도 하기 전에 외국 입양 알선기관에 임의로 흡연권을 이양한다는 각서를 쓰고 흡연권을 포기해 왔습니다. 이렇게 되면 아동이 외국에서 양부모의 실수 또는 파양 등의 이슈로 시민권을 취득하지 못하게 되고 손을 쓸 수 없게 됩니다. 정부는 구조적으로 이런 문제를 방치해왔고 결과적으로 입양인들의 삶과 생존을 위기에 빠뜨렸다고 할 수 있습니다. 이상 발표를 마치겠습니다. 감사합니다. 다음은 질문과 답변의 순서입니다. 질문이 있으신 기자분께서는 가볍게 손을 들어주시고 질문 시 소속과 성함을 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 답변은 이상훈 상임위원께 하시겠습니다. 네, 소개받은 이상훈 상임위원입니다. Question and answer. Question and answer. 저는 뉴욕타임즈 최상훈 기자라고 하는데요. 오늘 발표한 56명이 지금까지 조사를 마친 신청이 56명이라는 건지 아니면 56명 전체 피해자로 인정된 사람이라는 건지 궁금하고요. 만약에 후자라면 오늘 여러 가지 사례를 파트너에 대해서 있으면 그럼 56명이 예를 들어 허위 비하 아동 아동 바꿔치기 되는 경우는 몇 명인지 예를 들어서 그런 식으로 좀 숫자가 그게 가능한지, 그리고 앞으로 56명에 대한 게 어떻게 되는데 각자에게 이 보고서를 보내줍니까? 차례로 말씀을 드리겠습니다. 어제 저희가 의결을 했고 저희 신청 중에서 이제 저희 원심에 지시 규명을 올린 신청한 입양인들은 중에서 최종적으로 피해자로 인정이 되는 분들이 56명 오늘 발표가 되는 거고, 안타깝지만은 나머지 분들 40분들은 모르겠정도 저희가 났던 거고요. 개인적으로는 어제 결정이 굉장히 위원회 차원에서 유감스럽고 기다리 결정이라고 생각하고, 개인적으로는 동의할 수 없는 부분을 하셨습니다. 그래서 말씀드리고요. 14페이지 나누는 자리 2차 표를 보시면 기부금에 대한 유엔 입장이라는 게 있습니다. 이 유엔 입장을 유추하면은 이러한 해외 입양 백성 기관이 이렇게 외부에 크게 주지와 특히나 그 해외 양부모들의 해외 부모들의 어떤 기부금 이런 거에 의존할 경우 어떻게 되느냐, 해외 입양 알선 기관 자체의 생존을 위해 입양 가능 아동국을 지속적으로 유지해야만 하고, 이는 곧 불법 입양의 발생 가능성을 높인다라고 경고했습니다. 유엔에서. 그러한 경우가 실제로 우리나라에서 발생을 했고요. 그래서 실제로 아까 말씀드렸던 구체적인 어떤 탈법행위, 유행이 발생하고 다종 다양한 그 해외 입양 인분들의 어떤 인권 침해가 각 나라별로 그리고 개인별로 굉장히 다종 다양하게 발생을 했습니다.
그래서 그러한 가장 다양한 발생을 하게 된 근본 원인은 결국 이제 국가가 이러한 각종의 수십 년 동안의 불법 탈법이 계속적으로 발생하는데 이에 대해서 방관하고 그를 견제하는 아무런 장치를 작동시키지 않았습니다. 그렇다면 국가의 책임이 그러면은 가장 중요한데 어떻게 저희가 누구는 피해자고 누구는 피해자가 예를 들어서 오늘 맨 처음에 발표하셨던 피터 밀러 변호사님이나 이제 그 한근영 박사님 같은 경우는 피해자로 인정을 못 받았습니다. 왜? 자료가 없기 때문에. 자료가 없을 수밖에 없습니다. 지금 봤듯이 기아 발견 조서에 발견 조서가 만약에 타이틀로 활자가 돼 있어요. 근데 그 과정에서 어떻게 이분이 친부모가 있는지 없는지를 발표를 합니까? 그러니까 그런 자료에서 구분하는 거는 저희 도서관님들이나 저나 국장님 같은 경우는 너무나 무의미하고 저희가 특히나 이 과거에 해를 한다는 위원회가 피해를 감별하고 그 피해를 등급을 피해 등급을 매긴다는 것이 말이 되냐? 전체 피해자를 올리자고 저희는 다 올렸고요. 그리고 앞으로도 올릴 겁니다. 그렇지만은 안타깝게도 어제는 한 절반에 가까운 40명에 대해서는 피해 인정을 못 받았습니다. 이런 말씀을 드리고요. 두 번째 말씀하셨던 그 인정이 되신 분은 어떻게 하느냐는데 저희가 영문으로 다 번역을 해가지고요. 어제 피해 규명을 받으신 분들에 대해서는 개별적으로 다 전달을 하겠습니다. 네, 저 AP통신의 김동형인데요. 예, 그 국가기관이 그 우리나라 해외 입양에 대해서 좀 제대로 조사한 게 이번에 처음이었어서 근데 이거 보면 이제 확인하신 입양 시스템의 문제에 대해서 국가 책임에 관한 기술이 좀 조심스럽지 않나 뭐 이런 생각도 드는데 입양 insights right now. 보도 자료 페이지 7에 보면은 이제 그 정부의 예산이 필요하지 않는 해외 입양을 적극 사용했다. 이게 좀 굉장히 중요한 지적이긴 하지만 이제 국가가 요구 아동을 위해서 좀 제대로 된 복지 시스템을 구축하는 대신 이제 복지 비용 절감을 목적으로 그 수많은 아동들을 해외로 보내는 시스템을 만들었다. 이걸 좀 속성으로 표현한 게 아닌가 싶은 인상이 들고요. 그 다음에 이제 뭐 서류 조작 문제라든지 신분 조작이라든지 바꿔치기라든지 그 입양 과정에서 발생하는 좀 디테일한 문제들을 넘어가면 이제 국가 책임이 어떤 직접적인 책임이라기보다 이제 관리 감독이 부실했다. 문제를 관계에 따른 약간 이렇게 희석시킨 느낌이 드는데 이제 보고서에서도 이제 지적하시다시피 입양기관들이 이런 식으로 입양을 보낼 수 있는 이제 제도와 법을 짠 것도 국가고 이제 또 이제 국가가 아동들이 랜덤하게 입양 간 게 아니라 이제 뭐 비혼모 아동이든 시설 아동이든 이제 국가가 입양 대상 아동들을 이게 통제하고 어떤 의미에서 좀 타겟팅했다고 할 수 있고 이제 70년대 퍼서리 같은 거 보면 이제 그 입양 송출의 규모도 이제 국가가 통제할 수 있는 위치에 있었는데 그럼 이런 불법적인 입양 형태 부분들에 대해서 좀 더 직접적인 국가 책임이 명시되는 것도 가능했을 것 같은데 그 말씀을 부탁드리고요. 정확하게 국가 책임을 the state's responsibility is not even more clearly talked about. 안타까운 부분이라는 거 먼저 말씀드리고요. So let me first state that it's also a disappointment to us as well. A very frustrating part of the investigation is that the entire system, we can only look at the state, but it's also about the adoption agencies, and you have to draw a complete picture that includes the agencies. And yes, like you mentioned, the United States has the most adoptees, but unfortunately we did not have that many adoptees from the US, and there are so many adoptees all over the world, and because they're so widespread, and the right violations are so diverse, it's very difficult for us with the limited capacity to fully investigate and create a big picture that includes everyone and everything. So this should be seen as a first start and shouldn't be seen as a finished piece. And yes, we recognize that due to our limited time and limited resources, it might feel as incomplete, but please see this as a bridge to further investigations and
bigger we have evidence and reports. 제가 하겠습니다. 네, 저는 스타파의 이명주입니다. 4대 입양 기관의 입양 기록을 검토하셨다고 말씀하셨는데요. 어떤 방식으로 어떤 자료들을 검토하신 So 건지 you mentioned that you've used adoption records from before big adoption agencies. So what kind of evidence did you look through? How did you get that information? 진실 규명이 됐든지 아니면 보류가 됐든지 분들이 모두 보고 싶어 하실 것 같아요. 새로운 얘기도 있을 텐데 그럼에도 불구하고 저희 조사 결과의 의미는 부분적으로 이제 각 언론기관에 나왔던 그 사례들을 국가기관이 공식적으로 확인했다는 거 하나랑 그리고 아까 호일 So some of the files 개발진 we've 조사가 been able to 일부적으로 verify 타이핑 됐다라는 거 사무가 처음 that the 나왔었거든요. files that we 이런 got 거 from the 같은 adoptees 본인들이 got 없이 confirmation from the adoption agencies that they also have those files. 적어도 신청한 367분에 대해서는 입양에서 관련된 자료를 다 확보를 해서 그분들이 비록 적은 샘플이지만은 이 샘플을 통해 가지고 And 전체적인 the other, 그런 all the 다양성이라든지 300 부업성이 어떤 something adoptees, we were able to get their personal 그렇기 files 때문에 저희가 and 적어도 look through them. 그 제한된 367건이긴 하지만은 See the 그분들의 information 샘플을 in 충분히 there 확보하는 것이 중요하다고 생각을 해서 as part of the 입양기관을 investigation. 개별적으로 다 방문을 했고요. And we visited all the 4 adoption 정말 이 agencies. 과정에서 제일 좀 그 피해를 보신 분들이야 당연히 입양 있는 분들이지만은 입양 알선기관도 당시에 금전적 지원이 없는 상황에서 And 여러 가지 사정을 고려할 수밖에 없는 그런 측면도 다 이해한다. we talked to them and we convinced them by saying to them that we understand their financial position 어려운 back then 과정에서도 그 and 사람들이 what 굉장히 노력을 많이 position they were in. 많이 So 했고요. we got their 그래서 cooperation 사실 입양 on that. 알선기관으로서는 part. 아주 물리적 마찰까지는 없지만은 And we didn't have, 협조를 받아가지고 적어도 신청인들에 대한 자료를 확보를 했습니다. and I'm not going to say it was a very easy process, but we did get their cooperation in the end, 그리고 which 그런 was a hard 과정에서 process for 그런 the 자료를 investigators as well. 아마도 입양인들 신청인분들 가장 원합니다. 왜냐하면은 And 피해가 against all that 뿌리를 치는 information, 가능성이라고 하면 that is what all the adoptees want, and we understand. 하기에는 저희가 역할은 아닌 것 같습니다. However, it is not our position to release that information, unfortunately. 현재로서는 바로 제공할 계획은 없습니다. So we do not have plans to provide the individual 직접적인 files. 제공이라는 정보공개 청구를 통해 가지고 제공받기를 원하시는 거 알고 있는데 그거는 조금 내부적으로 좀 더 검토가 필요하다고 보여집니다. Right now, I can also 대부분의 not 경우에서는 say anything about whether a FOIA request would allow adoptees to access their files through the TRC records. 네, 조선일보 장윤입니다. 국가조사기관이 해외 입양 과정에서 발생한 인권 침해를 공식적으로 인정했다는 점에서 이번 결정이 의의가 있다고 생각합니다. 그렇다면 다음 순서로는 국가조사기관의 조사에 따라서 이제 국가의 배보상이 이루어져야 되겠는데 어떤 법을 근거로 어떤 절차에 따라서 국가 배보상의 길이 열리는지 여쭙니다. 현재로서는 다른 일반적인 저희 과거사 사건과 마찬가지로 저희가 일단 진실 규명, 사실관계를 확보하는 측면에서 저희 역할이고요. So the TRC's role is, just like all the other cases, is focused first and foremost on truth finding. 답변 감사합니다. The next step is, of course, 관련해서 하나 여쭤볼까요? reconciliation. 그 방금 그 문제 관련해서 지금 진화위에서 제안한 내용을 보면 사과한다든지 후속 대책을 마련하고 앞으로 이런 데 개선해야 된다는 정도의 뜻인데 진화위 차원에서 예를 들어서 정부나 입양기관이나 이런 단체에서 이 피해자들에게 배보상을 해야 된다든지 그런 말도 할 수 있을 수도 있는데 끝까지 나아가지 않는 이유가 뭐죠? 그래서 배보상은 다른 사건하고 똑같은 문제가 발생을 합니다. 그래서 저희의 뭐 개별적인 사건마다 그렇게 배보상을 드리고 원하는 경우도 있고요. 일반적으로 저희의 진실 규명에 따라서 총괄적으로 배보상을 자체를 받도록 하는 것을 꾸준하게 하고 있습니다. 그래서 개별적으로 특정할 수도 있기는 있겠지만은 그것을 두되게 보지는 않습니다.
예, 오늘 보류되신 한 40여 분에 관해서 좀 더 질문 드리는데 이제 자료 미비라는 말씀하셨는데 He's gonna ask. 약간 어떤 자료인지 그다음에 He's asking about why 이분들이 좀 the 40 something cases were not included today, 상세한 이유를 and 좀 설명 부탁드리고 it was said it's due to 이분들의 not 케이스는 좀 having 어떻게 the 되는지 necessary 그거 말씀 files. 부탁드리고요. Could it be 그다음에 revealed what kind of files were 원고상의 missing 신원 조작과 피해자에 대한 for 구제 them not 조치를 being able to be 권고하시는데 recognized as 좀 victims, 어떤 조치들을 염두에 두고 하신 말씀인지 말씀 부탁드리겠습니다. and if there are any policy 번째 질문은 제가 답변드리기 되게 곤란한 게 저도 Recommendation. 동의할 수 없는 어제 결정이었는데 어제 법명위원 중에 치열하게 좀 논의가 많이 됐습니다. So it's a difficult question to answer because I personally also do not agree with leaving them out. It was a very difficult meeting yesterday, so I find it difficult to 저랑 comment 의견이 다르신 on that 분들은 aspect. 자료가 피해자를 So there were 인정하는 others who 그 정도 수준에서 제가 말씀드릴 수밖에 없을 것 같아요. 저는 동의하지 못하는 거죠. who brought up that issue, though I find it hard to agree with. 신원 현재 지금 굉장히 논란이 되고 있는 부분이 그걸 알고 있습니다. 이렇게 아동권리 보좌관에서 가지고 있는 자료를 지금 이제 입양인들이 정보기에 청구나 소송하고 있는 걸로 알고 있고요. 어디까지가 정보공개의 대상이 되는지는 I've heard that adoptees are currently also filing FOIA requests at the NCRC, and the NCRC is being sued due to its problems with information reveal. But the TRC originally is an organization that investigates state violence, and that's why this case that focuses also on the adoption agencies and organizations, we see that it's. We said that adoption is an issue that goes beyond only state violence, so there are a lot of problems with information revealed that are different from other investigations that we normally do, which is why it's difficult for us as well to figure out what we are allowed to reveal, what we are not allowed to reveal, as normally we do not have that issue. And I agree with your points. 저 한겨레 보안부자라고 하는데요. 어제 위원회에서 보류 결정된 40여 명 신청인분들에 대해서 몇몇 유명분들이 반대하시긴 했지만 위원장님도 같이 보류 결정에 동의하신 걸로 알고 있는데 왜 이 분들은 피해자로 인정을 받지 못한 건지, 왜 위원장님은 보류 결정을 하겠다고 결정하시는 건지, 다음에는 좀 어떻게 하실 예정이신지 부분은 좀 위원장님이 I understand. 자료 자체가 없는 경우가 있을 Yeah, there's so 수밖에 many 없어요. cases that 기회와 also have 의도적으로 simply all the files missing due to the system itself. So yes, case by case, it's very diverse, a diverse array of problems. 모든 사건들이 대체로 그렇습니다. 그래서 그런 것들에 대해서 이제 하나하나 보면서 처음에 했던 것보다 또 아주 치열한 그런 논의가. So we had a very hard debate about this because of the standards that we have internally. About documentary evidence needed. 국가폭력의 피해자라는 가장 결정적인 단서가 되는 문서나 증거나 증언은 뭐 어떤 건가요, 구체적으로?
So, what are the standards? What is the main evidence needed to be recognized as a victim then? 네, 제가 위원님께서 해주시면 되겠습니다. 뉴스타파 기자님이신가요? 네, 반갑습니다. 가장 중요한 거는요, 입법의 미비 부분이 첫째 있고요. 그 다음에는 관리 감독이 안 되어 있다는 부분인데, So, 아까 most needed is the evidence that shows that the law is not upheld and that children were not properly cared for. So clear cases like the addresses not matching to the location they were physically at, for example. Like it was a time that there was no internet or no, and that the transportation was difficult. 브로셔 같은 거 사진 찍어서 올리고 하는 거 아니겠습니까? 그러다 보면 아이를 찾지 못하는 거죠. 그래서 아까 우리 But yeah, there are cases where children were simply put in one picture somewhere in a brochure, and yeah, parents were not able to find them. And then they still had parents, and they were sent out as orphans. 경찰에 얘기를 해서 경찰이 전국망을 가지고 있으니까 전국에 수소문을 한다든지 그 기간을 정한다든지 그런 것이 없었던 거죠. 그런 것이 가장 큰 국가의 관리 감독의 문제라고 할 수 있겠는데 The lack of state support for that, for example, those family fighting processes are a big issue there that shows 그때나 지금이나 경찰이 아주 대표적인데 심지어 경찰도 기아를 받으면 그 아이를 사진도 찍고 이제 말을 할 수 없는 아이들이 대부분인데 사진도 찍고 해서 쭉 그거를 전국을 통해서 이렇게 했어야 되는데 그러지 않고 경찰조차 그 아이를 바로 그냥 입양 기관에다가 갖다가 주는 So the 이런 state did not 일이 put in any effort 여러 to 번 발견이 된 겁니다. reconnect families. The police did not actually do any work 다시 to find 말씀드리지만 families. 이번에는 Instead, they all just 유럽 handed over the 부분, children to the 유럽 adoption 쪽에 agencies. 신청인들이 가장 많아서 그쪽의 케이스가 많았습니다. 그래서 저희가 볼 때는 이 14만 명의 전수조사가 필요해요. 그러려면 한시적인 우리 위원회 그리고 And I think there needs to be a broad investigation of all the adoptees. 그런 사건들이 아닌 이런 But we are a TRC that investigates specifically state violence, and with that regard, it's a broader issue that includes a lot of medical problems and problems related to, for example, EUD's case, the sexual abuse happening after the adoption. So it's a problem that's broader and that needs the support of all the governments of all the countries where adoptees went to. Needs a full investigation. 송출이라는 단어를 쓰는데 이게 국어사전적으로 사람을 해외로 보내는 것도 송출이라는 단어를 쓰기 때문에 저희가 좀 어감은 안 좋습니다만 송출 국가든 또는 입양을 해외 가는 국가든 함께 노력해서 이 문제를 풀어야지 우리나라 전수조사가 함께 하지 못하는 절반의 It's also an export problem that goes beyond Korea. And you're talking about export of children. And that to create a full picture, we need to, right now, only the TRC, it's only half of the picture, that's only Korea. We also need investigations in our country where the children went to. 7명 중에 100명을 조사하는데 2년이 넘게 걸렸는데 그러면 14만 명이라는 이 전수 조사를 하면 이후에 계획이 어떻게 되는지 그게 현실적으로 굉장히 힘들 수도 있거든요. 지금 100명에 대한 발표를 하셨고 그 이후에 어떻게 조사 계획이 있으시고 뭐 언제쯤 발표하실 계획이 있으시고 이런 것이 궁금하고 또 한 가지 말씀해 주신 거에서 쌍문동으로 한 가지 입양 기관에서 쌍문동으로 다 주소가 바뀌었다라는 그런 그 보고서가 이제 자료가 발표가 됐는데 그 자료가 있는 사람들은 피해자로 인정하고 그 나머지 없는 사람들이 피해자로 인정되지 않으면 그 입양기관에서
모르겠습니다. 그 입양 기관에서 다른 사람들은 그렇게 쓰지 않았고 그 문서를 조작하지 않았다는 그런 증거가 없는 상황에서 그 자료의 뭐라고 하죠? 그 자료가 있고 없고로 그렇게 따지는 게 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. 네, 360명 중에서 나머지 분들 한 200명 좀 어제 보조가 되신 분까지 포함해서 남아있는 분들 한 240명 정도 되는데 저희가 일단 큰 틀에서는 다 조사 보고서가 됐기 때문에 나머지 개별 조사가 엄청 돼 있습니다. 그렇기 때문에 저희가 달 5월 26일 날 조사기간 만료일까지는 저희가 다시 한번 선정한 나머지 분들의 those cases as well, 모르라고 했지만 조사기간도 and of the cases that we know that 자료가 없어가지고 이제 그 조사하는 상황도 마찬가지입니다. 자료가 없습니다. 수십 년 동안 없는 자료가 지금 저희 한 달 남았다고 자료가 나오고 있습니다. 자료가 안 나오죠. not have the paper evidence. That's we say that those adoptees are currently 그거를 보시면 not included, 폭력이라는 걸 봤을 때 uphold, but 누가 봐도 이거 잘못된 거지 이거는. 어떻게 what child can probably give that statement in that moment? That's why there needs to be a system and documentary evidence. 특정 조서가 지켜가지고 미리 준비해놓고 날짜만 쓰는 거예요 그냥. 장소를 And all those documents are there, but it's 동일한 날짜가 팔자가 돼 있어요. 이거는 no one believes them. 그냥 날짜만 쓴다는 기계적으로 넣었다는 얘기죠. All those dates and all those addresses done by the district officers and the courts, it's just systemic. 누가 봐도 두 아이가 똑같이 Printed 팔자가 돼가지고 with stamps. 기회가 발견돼 말이 안 되네. 의심이 돼야 되는데. And no one suspected. 신고하는 데가 바로 구청입니다. 동사무소입니다. 옛날에 주민센터 같은 경우는 반복적으로 제출되는 그 기하 발견 조서에 대해서 There were specific district centers where they were printing all those orphan certificates, but no one questioned it. 저희는 그런 과정 같은 경우가 어떤 허위의 기하 발견서 썼던 사람은 형법상으로 공소문서 원고 부실일 때, 위조 공문 생산 때라는 형법상 그런 책임이 있다고 보여지고요. 그거를 발견. There could be all those government officials who accommodated in it could be criminally charged. 구청에서 아니 공사무소에서 그리고 그거에 대해서 아무런 의심 없이 우호적을 발급을 해주는 법원. But no one suspected it. The courts kept giving permissions to create orphan hojoks. The districts kept creating family court documents. The Ministry of Foreign Affairs kept printing visas. 반면에 입양학생들이 조철 주소를 가지면서 아까 말씀드렸듯이 경제적 지원은 전부 다 가고 입양 부모로도 받는 지원금이 여기 의존할 수밖에 없으니까. And the adoption agencies kept relying on donation money and the children money coming in, and the child facilities kept depending on that money flowing through the adoption agencies to them. 아이가 동일한 기록이 활자돼가지고 구분할 수 없는 피해자거든. 첫 번째. And we're talking here, we are having a discussion about who are victims and who are not victims, but that's not the problem here. 앞으로 지금 4월달 다음번에 아니면 3월 말든지 남아있는 기간 동안에 남은 다른 위원님들이 전환적으로 입장을 바꿀 거라고 기대하고 있습니다. And we're going to try to convince everyone in the TRC to be on board with our conclusions as well, to be a little more, include everyone in the results. 입양인들 중에 기아로 이렇게 기록이 돼 있었는데 기아가 아니고 가족이 있는 사람만 이렇게 좀 피해자로 인정이 되고 있는 상황인가요? 아니면 그러면 이제 친부모를 찾지 못한 대다수의 입양인들은 좀 이게 좀 어떤 자료 같은 게 좀 부실해서 했는지 좀 대략적으로. All the journalists right now are trying to figure out what they mean with that documentary evidence is missing for them to be recognized as victims. The current press
representative also does not agree with that distinction between victims and non-victims here based on documentary evidence lacking. So he keeps repeating, yes, I know, documents are lacking, that's part of the system, that's what I recognize, and that's a problem. The documents that are there are falsified, we know that's a problem. So we're trying to convince those members of the TRC that are too strict with documentary evidence guidelines, convince them to recognize everyone and include them in the final report. 아까 위원장님께서 기아라는 호칭을 사용하셨는데 기아라고 하셨을 때 통상적으로 한국 사람들이 이해하기로는 버려진 아이고 그래서 모든 해외 입양 서류들이 abandoned child라고 돼 있고 그것이 결국 자기가 버려진 아이라고 믿었기 때문에 평생 동안 가족 찾기를 포기한 그런 그 배경이 되기도 했습니다. 그런데 지금 말씀하셨을 때 기아라는 게 정말 부모가 아이를 키우고 싶지 않아서 친권을 포기해서 길에 버린 아이라고 생각하고 말씀을 하시는 건지 궁금하고요. 사실 그렇게 위험하게 용어를 혼용해서 사용하면 안 되는 게 최근에 DNA 매칭을 통해서 실종됐던 아이들이 굉장히 많이 그 가족들이 40년 만에 50년 만에 찾고 있는데 그 아이들이 평생 부모가 찾아왔던 아이들이고 기아가 아니라 미아거든요. 미아의 경우에 국가가 과거에 뭐 She's raising a point of the difference between abandoned child and missing child. All the adoption documents say abandoned child, but it turns out that a lot of more are being found to be actually missing children where family has been looking for them. So could the TRC be a little clearer when they talk about children, whether they are actually talking about missing children or abandoned children, and in what context they are using that word? 발표 내용 중에 굉장히 핵심적인 한계라고 생각을 하는데 그럼 이 자료 부실에 대한 책임이 어디에 있다고 판단하시는 건지 궁금합니다. 자료를 관리하고 So you're raising a point about documents missing, 그런데 무엇을 방기했는지. but who do you hold accountable, finally accountable for those documents missing? Who do you recognize as the final, finally accountable for those missing documents? And I think it's a very dangerous precedent to, in this case, to only recognize some that those have documents and those who do not, to leave them out. Because who made those fake photos? 이 기관들을 대상으로 한 어떤 조사가 정부에서 어떻게 필요한지에 대해서 강력한 주문을 해야 될 것 같은데요. And I think there needs to be a strong demand for state compensation. 아시겠지만 7월에 모든 자료를 국가에 넘겨버리겠다고 해서 사실은 3월 말 이후로는 가족 찾기 신청도 받고 있지 않습니다. 임의로 중단을 하고 있어요 지금. 그런 가운데 And right now, due to the law being changed, the adoption agencies are pettily withholding any applications for family search already, even though the law only goes into effect in July. 이런 기관들이 중심이 되는데 예를 들어 미국에 많은 아이들을 보냈던 홀트 같은 경우에 최근 취재를 하다 보면은 여기 신청하신 분입니다. 그러니까 TRC 신청하셨는데 알고 보니까 백그라운드 자료가 따로 있었어요. 결국은 자력으로 가족 찾기를 했는데 그분은 친가족이 입양을 동의하지 않았습니다. 아이를 되찾으러 갔는데도 돌려받지 못한 경우였어요. 이렇게 실종 아이의 경우 그리고 사실은 친부모의 정확한 동의가 없어서 사실은 미아가 기아로 처리됐던 경우 이런 부분들에 대해서 어떻게 규명하실 수 있는지 이것이 피해자가 아니라는 결론을 어떻게 생각해 내리실 수 있는지 왜냐하면 증거가 지금 나오고 있는데요. Or how does the TRC make a distinction between those that were recognized as abandoned versus those that are actually missing children, but are not on documents recognized as such, if everyone who has documents lacking is not recognized as a victim? 국가가 어떤 조사를 해야 될지 얼마나 강력하게 주문하실 것인지 궁금하고요. 마지막으로 통계적으로 친권 포기가 명백하게 부모의 사인에 의해서 된 경우가 300여 케이스 중에 얼마 정도 되는지 궁금합니다. MBC PD님이라고 그러셨죠? 정말 감사합니다. 저희가 조사를 하면서 우리 조사관들 지금 4분 나와 계신데 조사를 하면서도 그렇고 그것을
우리가 검토를 하면서도 그렇고 저희가 매번 So as we're investigating and as we're discussing with the investigators, it's one of the big discussion points. There's used the word abandoned child, missing child, adoptees. Sorry, not adopted children, adopted person. In some of the cases, they are either seen as abandoned child in some of the files, and some of the files are seen as missing child. 이런 것들을 딱 보고서에 혼재가 되어 있다고 이제 지적들을 했는데. And we previously also been accused of missing the words between being abducted to North Korea or being fleeing to North Korea. That's because of the cases and the language used in those cases. 아까 제가 오늘의 이 자리가 미래지향적으로 갔으면 좋겠다고 제가 모두에도 말씀을 And I've said that 지금 바로 그 MC I hope that PD님께서 this press conference can be seen as a projection to 우리 the future. 진화위는 진화위의 설립 목적이 있어요. 진화위가 다루는 범위가 있어요. The TRC is founded for a particular purpose that's defined in the law, so we're limited by that. 368명의 신청을 받아서 그것도 2년 반 동안 힘들게 했는데 14만 명을 하려면 이게 범정부적으로 이거를 해야 되거든요. 외교부 지금 말씀하신 대로 외교부 지금 뭐 여성부는 좀 문제가 있지만 보건복지부 그다음에 옛날에는 또 부처가 달랐어요. 보건복지부가 아니고 보건사회부였고 그다음에 해안부 경찰이 관련이 되어 있으니까 그런 모든 범정부적인 기구들이 함께 이것을 하지 않으면 실체가 드러나질 않습니다. 우리 신청인분들 와 계신데 저런 정말 가슴 터지는 many government 케이스들이 14만 개가 있다고 보시거든요. 그 다음에 다시 한번 강조드리지만 우리는 보내서 잘 안착하는 데까지를 우리가 할 수 있지만 주권을 다 갖고 있기 때문에 입양이 된 이후에는 국제법에 따라서 국제인권법, 국제인도법, 그다음에 우리 아동의 권리에 관한 재반, 귀합 이런 것들에 따라서 우리가 협조 요청도 해야 되고요. 어디서 어떻게 이 14만 명이니까 통계가 14만 명으로 되어 있지 지금 말씀하신 대로 언제부터 입양간 때를 할 것이냐, 시점을 언제부터 볼 것이냐. 우리는 지금 우리 입양법이 만들어진 이후부터로 해서 이렇게 기본적으로는 하고 있는데 그 이전에는 많이 나갔거든요. 그래서 그런 것들을 다 포괄할 수 있는 위원회가 범정부적으로 만들어져야 한다라는 말씀을 I'm calling for a broad governmental commission who investigates the issue that where all the departments are represented. Right now, the TRC is doing what it can as the TRC. But there's also the point that we do not have the power over those that are overseas, and so it requires the cooperation of those governments of all countries that we send to. This issue requires broad governmental support and broad investigation that includes all those departments that were stakeholders in the process. 아까 말씀하셨던 지금 확인해 보니까 저희가 360건 중에서 정말 이제 친권자의 동의사인지 구체적으로 I didn't think about it ahead of time. 그런데요, 다 형식적으로 되어 있는 것들 I didn't 중에서요. think about it ahead of time. 대단히 죄송한 말씀이지만 완벽하게 되어 있는 서류도 사실은 저는 전공이 법학인데 어떻게 이렇게 완벽하게 되어 있지? 한번
들춰보고 싶다라는 I'm also 생각이 드는 I'm a 케이스도 former law 있어요. student, and I just want to say 알리바이가 확실한 that there's also 사건들에 많이들 cases where everything in the file was complete, and how I thought to myself, how can it be so 완벽하게 서류가 되어 complete? 있는 것들도 사실은 더 들춰봐야 되는 것들이 꽤 많습니다. So there are also a lot of files that are fully complete. There, where I'm almost suspicious of how can the alibi be so perfect. 안녕하세요. 네덜란드 가톨릭 방송국 유동희 기자라고 That 해서 also 15년 동안 investigation. 네덜란드 7쪽이라는 프로그램에서 한국 입양인들의 가족을 찾아주는 프로그램을 담당하고 있습니다. 그래서 지금 이제 검사님께서 어떤 소리가 어떻게 조작이 되어 있으며 그건 전 실제로 들어봤거든요. 그런데 지금은 유럽에서도 진상 조사를 위해서 여러 가지 조사 진행되고 있어요. 그럴 때 A lot of governments in Europe are also doing investigations. 한국 국경을 넘지 못합니다. 제한이 있어요. 그럴 경우 상대국과 같이 제휴해서 같은 진상 조사할 계획을 가지고 계신지. Does the TRC have plans to cooperate with other national governments in their investigatory 아마리아를 councils? 들고 와서 한국에서 가족을 찾지 못하게 하고 가족 찾는 프로를 보장한 경우도 있었습니다. 이런 경우가 생기는 가운데서 입양은 제가 알기로는 이민입니다. 강제적 이민이에요. 조그만 아이가 여권을 가지고 국경을 넘었습니다. 그 이민이에요. 그 나라에서 그걸 컨트롤하지 못했다는 것은 그 나라에도 문제가 있다는 것입니다. 그 실체적 사실을 여기뿐만 아니라 그 나라에서 밝히기 위해서는 서로 공조가 필요할 것 같은데 저희가 계획이 있는지 알고 있습니다. See that there should be more cooperation between all the governments. So why hasn't it? What's the plan of the TRC to 제가 cooperate 조금 with all the 전에 계속 governments? 그거 말씀을 드렸는데요. 네, 저희는 권고를 할 뿐입니다. We can only advise. We can only advise the government, the state, on what to do. But it's the government that needs to judge and make the plans and execute it. If the state decides to do a full investigation and cooperate with other governments, 국제법적인 차원에서 해결해 나가고 and in accordance with international law, find resolution and heal the wounds of all the entities. 펜과 그리고 영상과 To get the government to do that depends 뉴스를 on your 통해서 power, 이 문제를 계속 the news, 이게 the media, 국제적인 right, 차원에서 이거를 해야 된다. and petition 라는 기사를 and call 가져서 주시면 for the 어느 government to 정권이든 cooperate with other 할 수 있다고 governments 생각하고 해야 한다라고 and put the pressure 이건 on 당연히 to actually do this. 우리의 이방인들을 보낸 우리는 당연히 해야지만 입양을 해간 나라에서도 당연히 Yes, 해야 된다. this is necessarily something Korea should do as a sending country, but it's also a problem of the receiving countries 긴 시간 이렇게 they should do 취재해 as 주시는 여러 well. 언론인 여러분들의 도움이 아주 절실하게 필요합니다. 전수조사 같은 경우는 이제 근거사항에 저희가 있잖아요. 예를 들어서 미국 같은 경우가 대다수의 이방인들이 간다는데 제가 데이터는 아니지만 미국은 유럽 국가와는 달리 아직 조사하고 있지 않습니까? 지금 거기는 문제가 제기됐을 때 하죠. 그러니까 저희 이번에 14분인가가 신청을 하셨는데 그분들 거는 아직 안 나갔어요. 그래서 앞으로 이제 5월 달까지 저희가 쭉 순차적으로 말씀을 드릴 겁니다. 그 한국 정부가 국가 차원에서 가장 많이 받은 미국하고 한 조사를 하자라고 이렇게 정부가 할 수 있을 것 같은데 그런 거는 좀 예, 공고는 이제 저희가 아까 우리 신청인분이 제안을 해주신 것까지 다 해서 저희가 다시 다듬어서 다음번 보고회 때는 좀 더 풍성하게 하도록 하겠습니다. 개혁이 필요하다는 위원장님 말씀에 동의합니다. 하지만 아까 송출구 어감이 안 좋다고 말씀하셨는데요. 실제 아동을 아까 발표 중에도 나왔지만 상품처럼 취급하면서 보냈습니다. 그래서 뿐만 아니라 외교 수단으로 보고 해외 입양을 잠정적으로 중단하거나 아니면 다시 시작했던 사실도 문서들로 확인됩니다. 따라서 이 부분에 대한 구체적인 국가 책임을 보고서에 명시해 주시길 부탁드립니다. 네, 그런 건이 저희가요. To you to include specifically that the state is responsible 저희가 그냥 in the 하는 것이 final 아니라 report. 신청주의이기 때문에 그런 사건이 들어있는 그 보고서에는 넣도록 하겠습니다. 예, 시간 관계상 마지막으로 이상훈 의원님의 말씀 듣고 외교를 좀 마치도록 하겠습니다. 연장하면 안 되니까 굳이 이렇게 빨리 끝내야 될 이유 있습니다. 밥 안 먹어도 되니까 더 합시다.
그리고 이 회장님께 이런 안개 말씀드리겠습니다. 지나간 아픔이라고 하셨는데 어떻게 이게 지나간 아픔입니다. 아직 살아있습니다. 다. 이게 지나간 아픔일 수가 없습니다. 그리고 이거 다양한 교육 Young Chang is a domestic adoptee. 제대로 알려달라고 얘기해서 여기다 신청한 겁니다. It's not a pain from the past. We're all alive. Don't call it pain from the past. 저희가 권고에는요, 교육과 취업의 우선 뭐 이런 것들을 넣을 겁니다. 그래서 제가 그게 중요하지 않다고 말씀드립니다. 그러니까요. 그 아픔을 저희는 다 지금 인정하고 그분들의 아픔을 어떻게 그 어루만지면서 새로운 삶을 살아갈 수 있는지 그 문을 열어드리자는 차원에서 하는 거니까요. 왜 이렇게 화가 나셨는지는 잘 모르겠습니다만은 압니다. 저는 1970년대부터 이 문제를 해온 사람입니다. 누구보다도 애정을 가지고 있고 문제의 소지를 잘 알고 있습니다. 그런데 지금 이 해외 입양 사건은 우리 위원회에서 할 수 있는 범위가 그렇게 많지 않다는 거죠. 저희는 진화위 법이라고 하는 그 법에 따라서 활동을 하고 있는 겁니다. 아유, 당연히 그렇게 할 겁니다. 네. 그래서 권고도 국제법을 얘기를 하고 다양하게 하고 있습니다. 법도 만들으라 그러고 이행법률도 만들으라고. 그러면 더 하자고 하시지 그러면. 더 진행하자고 하시고 더 늘리려고 하실 수 있잖아요. 저희 존속 기간이 저희 법의 존속 기간이 이 올해로 끝납니다. 올해로 끝나요. 그러니까 그게 연장될 수 있도록 아까도 말씀드렸다시피 저희 끝납니다. 예, 더 질문이 있으신 분은 죄송한데 언론 홍보팀을 통해서 좀 질문해 주시면 저희가 답변드리도록 하겠습니다. 마지막으로 이상훈 의원님 말씀 듣겠습니다. For those of you that don't know, Young Chang is domestic adoptee, father, and maybe one of our most fiercest advocates over here. 피해자로 인정받지 못하는 그런 아이러니하지만 좀 황당한 상황에 좀 처해 있고요. 제가 국가를 대표하지는 않지만 태균현 씨나 황미연 씨가 아마 대표적인 해외 유학인들의 피해 사례라고 저는 생각을 하고 알고 있습니다. 그래서 두 분은 저 개인적으로 피해자고 국가의 피해에 대해서 충분하게 사과를 받아야 될 자리라고 생각합니다. 오늘 긴 시간 일상으로 기자회견을 마치도록 하겠습니다. 아까 말씀드린 대로 추가 질문사항 있으신 분은 언론 홍보팀을 통해서 문의해 주시면 저희가 성실히 답변하겠습니다. 기자회견은 종료되었고 신청인들이 앞에 나와주시면 기점 촬영을 좀 하도록 하겠습니다. 기자분들께 부탁드립니다. 여기 입양 기관에 가서 물어봐 주십시오. 사과한 의향이 있는지 물어봐 주시고요. 그 입양 기관들이 그 사이에 70년, 50년 동안에 Please ask the adoption agencies to apologize. I call to all the news present here. Please ask Holt, Eastern, KSS, SWS how much money they have and whether they're willing to issue an apology. It's all in the report. They received all that money. Please write on it, research it, investigate it. They're still not apologizing. They're still not embarrassed. Thank you everyone for tuning in. I promise we'll provide updates once things are a little bit better organized. Press.